کویشچن نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو مخزوم، بنو ہاشم، بنو اسد، بنو حوازن؟ درست جواب آپشن بی، بنو ہاشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب اور پردادا کا نام ہاشم تھا، جن کے نام سے قبیلے کا نام بنو ہاشم رکھا گیا۔ کویشچن نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ رافیل، حنان، نادر، فارکلیت؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، فارکلیت۔ فارکلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سکون دینے والا۔ عبرانی زبان یہودیوں کی مذہبی زبان ہے اور اسرائیل میں بولی جاتی ہے۔ کویشچن نمبر 3، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال؟ درست جواب ہے آپشن بی، 2 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، اور 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے، یعنی 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت رہے۔ کویشچن نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صحابی کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ؟ درست جواب ہے آپشن سی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کروایا اور اپنی پھپھی زاد بہن زینب سے ان کا نکاح کروایا، لیکن طلاق ہو گئی۔ بعد میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی، اور اسی تناظر میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے۔ کویشچن نمبر 5، قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ، سورہ سجدہ، سورہ نمل، سورہ قمر؟ درست جواب ہے آپشن اے، سورہ توبہ۔ قرآن کریم کی کون سی سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ توبہ، سورہ سجدہ، سورہ نمل، سورہ قمر؟ درست جواب ہے آپشن سی، سورہ نمل۔ کویشچن نمبر 6، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل، تورات، قرآن مجید، زبور؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، زبور۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کویشچن نمبر 7، قرآن پاک میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 72، 75، 80، 86؟ درست جواب ہے آپشن ڈی، 86۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں، جن میں سے مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ کویشچن نمبر 8، اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ؟ درست جواب ہے آپشن اے، نماز۔ ارکان اسلام کی کل تعداد 5 ہے۔ پہلا رکن کلمہ توحید ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج باقی ارکان اسلام ہے۔ کویشچن نمبر 9، چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز خسوف، نماز کسوف، نماز استسقاء، نماز استخارہ؟ درست جواب ہے آپشن
ए नमाज कसूफ। और सूरज ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले खैर भलाई की तलब के लिए नमाज इस्तिखारा पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पांचवें कलमे का नाम क्या है? इस्तगफार, तौहीद, रद्द कुफर, तहमीद। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इस्तगफार। कुल 6 कलमात हैं जिनको शश कलमात भी कहा जाता है। पहला कलमा तैयब है, दूसरा कलमा शहादत है, तीसरा कलमा तमजीद है, चौथा कलमा तौहीद है, पांचवा कलमा इस्तगफार और छठा कलमा रद्द कुफर है। क्वेश्चन नंबर 11, कुरान पाक की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह कौसर, सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह तौबा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सूरह बकरा। बकरा अरबी जुबान में गाय को कहते हैं। इस सूरत में गाय का जिक्र आया है, इसे इसलिए बकरा कहते हैं। ये सबसे बड़ी सूरत है, इसकी कुल आयात 286 है। क्वेश्चन नंबर 12, नज़ूल के एतबार से पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा, सूरह अलक, सूरह नास, सूरह तौबा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सूरह अलक। गार हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई तो इसमें सूरह अलक की पहली 5 आयात नाज़िल हुई। क्वेश्चन नंबर 13, आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत इब्राहीम, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान नूह की वजह से जमीन पर मौजूद इंसानों का दूसरा बाप यानी आदम सानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कुरान पाक में किस गज़वा को यौमुल फुरकान कहा गया है? गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खैबर, गज़वा हुनैन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए गज़वा बदर। फुरकान अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मैंने हक और बातिल का फर्क बताने वाला। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर कौन सा है? करारदादे मकासद, सुलह हदैबिया, मिसाके मदीना, खुतबा हज्जतुल विदा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी मिसाके मदीना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कबाइल यहूदियों से मुआहदा किया जिसे मिसाके मदीना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कब्र में इंसान से सवालात पूछने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। मुनकर नाकीर, करामन कातिबीन, मलाइका, नूरी फरिश्ते। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मुनकर नाकीर। करामन कातिबीन इंसान की जिंदगी में गुनाह और सवाब का हिसाब रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तामीर करवाई? मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद जर्रार, मस्जिद फतह। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी मस्जिद जर्रार। मुनाफिकीन ने मस्जिद जर्रार बनाई ताकि वहां बैठकर साजिशें कर सके, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस मस्जिद को गिरा दिया गया। इस मस्जिद का जिक्र सूरह तौबा में किया गया है। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। इसे मस्जिद तकवा भी कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद हिजरत मदीना के वक़्त कुबा की बस्ती में तमीर करवाई। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी से बयान की गई है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मालिक बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आयशा
रजी अल्लाह ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुल्तानुल हदीस भी कहा जाता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से 4000 से जायद हदीस मरवी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अहदीस पर मुश्तमिल 6 किताबों को क्या कहते हैं? सहीफा सादका, सहीह सिता, गुलदस्ता हदीस, कश्फुल मजूब। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सहा सिता। सहा सही की जमा है। सहा सिता हदीस की 6 मुस्तनिद किताबें हैं। नंबर 1 सही बुखारी जिसे इमाम बुखारी ने मरतब किया, सही मुस्लिम जिसे इमाम मुस्लिम ने मरतब किया, और तीसरी किताब जामे तिरमिजी जिसे इमाम तिरमिजी ने मरतब किया, चौथी सुनन अबी दाऊद जिसे इमाम अबी दाऊद ने मरतब किया, पांचवी सुनन निसाई जिसे इमाम निसाई ने मरतब किया, और छठी सुनन इब्ने माजा जिसने इमाम इब्ने माजा ने मरतब किया। ये हदीस की 6 किताबें हैं जिन्हें सहासिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वो हदीस जिसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया हो। हदीस कुदसी, मुतफिका अलैह, ज़ईफ हदीस, हदीस मुत्सिल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मुतफिका अलैह। ये वो हदीस हैं जो सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हों। हदीस कुदसी जिसमें मायने अल्लाह ताला की तरफ से और अल्फाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, उन्हें हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस मुत्सिल जिसके रावी शुरू से लेकर आखिर तक पूरे हों, उन्हें हदीस मुत्सिल कहते हैं। ज़ईफ हदीस ऐसी हदीस जिसके रावी एक या ज्यादा रावी ऐसे हों जिनका हाफजा कमजोर हो या यादाश्त कमजोर हो, इसे ज़ईफ हदीस कहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान।